ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। बच्चों तो सीखांगे पढ़िए तुलसियां दी पत्री, तुलसियां दी पत्री 2 अध्याय ਉਹਦੀ 14 तुलसियां दी पत्री ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ। हालेलुया। ਹੁਣ ਪੜੀਏ 2 ਅਧਿਆਏ ਜਿਹਦੀ 8 ਤੱਕ ਪੜੀਏ। ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਲਸਫੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ कोरोना काल के समय चो निकल रहे हैं। लॉकडाउन हुणे हुणे समाप्त होया है। असी लॉकडाउन चो निकल रहे हैं तो इस दौरान असी बहुत सारिया गल्लां सीखियां हैं, बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां मसीह दे उल्ट आ उन्होंने भी साडे ते कब्जा किया है। बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां वचन दी शिक्षा दे उल्ट आ उन्होंने भी साडे दिल दिमाग ते कब्जा कर लिया। कई लोग कहते हैं ये तो तेरे लेख में लिखा सी, ये इसे तरीके होना सी। बहुत सारे लोग कोरोना काल मौत के मुँह चले गए तो लोग की कहते हैं ये तो ये लेख सी, ये इदा ही होना सी। ठीक है, हो सकता है जड़ा कोई जन इदा होया होवे उसकी उम्र पूरी हुई होवे, पर ये जड़ा लिखा पाया आ वो विधियां का लेख जड़ा साडे विरोध विच सी, जड़ा साडे ओपोजिट सी, जड़ा सानू नुकसान पहुँचाने सी, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के उत्ते किला ना ठोक के साडे तो परे कर दिता। जड़ा विधियां का लेख जड़ियां विधियां करके लोग कहते हैं ये तेरी किस्मत में लिखा आ, ये तेरे नाल इदा ही होना सी, वो लेख जड़ा आ वो परमेश्वर ने क्रूस के उपर किला ना ठोक के साडे तो अलग कर दिता। ते दूजी गल बड़ी आ कि चौकस रहो, होशियार रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हेर ना कर ले। विरोधी शैतान घूमता है कि कद किसी को फाड़ पाए, कद किसी को मसीह के प्यार तो अलग कर दे, कद किसी को विश्वास तो टेक दे, वो घूमता फिरता है। असीं देखते हैं बहुत सारे लोग बपतिस्मा लैके पिछे हट गए, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिया प्रभु के विच चले तो हुण दोबारा पिछे हट गए। क्यों? क्योंकि वो चौकस नहीं रहे, उन्होंने होशियारी नहीं बरती, वो उन्होंने प्रभु का पूरा पूरा ज्ञान नहीं लिया। प्रभु का वचन दसदा है जिहड़ा अंत तोड़ी पीरी करेगा सोई बचाया जाएगा। प्रभु ने ये नहीं देखना तू 1 साल चर्च गया, तू 2 साल चर्च गया, तू 10 साल चर्च गया, तू 20 साल चर्च गया, तू सारी उम्र चर्च गया, पर जब अंतिम समय आया उस समय तू कितने सी? वो जिहड़ा असीं देखना है कि असीं प्रभु च किस तरीके नाल चल रहे हैं, कि सानू कोई तत्व ज्ञान, कोई ये दुनिया के जो तत्तां का ज्ञान होंदा ਜਾਂ कोई जादूगरियां का ज्ञान ਜਾਂ कोई दुनिया की होर मत का ज्ञान, ये सानू उलझा के सानू मसीह तो दूर ना कर दे। असां चौकस रहने की जरूरत है। ये अंतिम समय में हर तरह की शिक्षा बड़े जोर शोर ना चल रही है। सो अज सानू प्रभु कह रहा चौकस रहो कि कोई थानू तत्व ज्ञान या व्यर्थ धोखे द्वारा अपना शिकार ना कर ले। वो शिकारी का शिकार होने तो अज असीं बचन नूं सीखना है। बहुत सारे लोग आते हैं जो असं उन्होंने कोई दान देदा आ या घर में कोई आता है वो सानू कहते बेटे आ तेरे हाथ से आ लिखा, तेरे मत्थे ते आ लिखा, पर असी मैं उन्होंने खास कर एक चीज़ जवाब देना, देखो जो असं तुम देना सी वो देता, हुण तुसीं जाओ। क्योंकि असी उन्होंने गल्लां च पैना नहीं चाहते। जो असी कॉलेजां च देखते हैं, खास करके जो असी कैमिकल लैबोरेटरी जाने उत्थे बहुत सारे लोग की करते हैं, असी भी किया है जो कॉलेज पढ़ते सी, तो खास कैमिकल कोई दूजा कैमिकल पाओ तो धुआं निकल पैदा। बहुत सारे लोग जो तांतरी लोग आ वो भी साढ़े समाज जाके इदा ही करते हैं। उन्होंने को यो कैमिकल पदार्थ होंगे आ, वो एक पदार्थ दूजे पदार्थ नाल मिलाते हैं कि वो दुनिया को उलझा देते हैं। खास करके जोड़े साढ़े घर चाहते हैं सोने की सफाई असी करनी है, कहते सोना लियाओ मैं 2 मिनट सफाई कर देना, वो थानू एक जादूगरी तरीका दसदे आ, पर जादू पर वो होंदा प्योर
ਬਿਫੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਦਵ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਟੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਪਾਪ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਆ, ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 302 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 420 ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਅਧ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਅਧ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੂਰਖਾ ਉਹ ਅਗਰ ਦੇ ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੂਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਨਾਹਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਚੋਰ ਆ, ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वे कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਦੂਰ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣਾ ਦੂਰ ਆ, ਲਾਠੀ ਚੱਕਣਾ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੂਰਖ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਕੰਮਾ ਕਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਆ। ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖੀਏ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 24 ਅਧਿਆਇ 15 ਆਇਤ। ਯਹੋਸ਼ੂ 24 ਅਧਿਆਇ 15 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੇਰੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ भाई याद है ये 15 24 वर्ष मैं 24 या 15 24 ਅਧਿਆਇ 15 ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਹੋਸ਼ੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ, ਤੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਕਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਵੇਚ ਦੇਵੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਥੌੜਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੂਰਤੀ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਬਰਾਹਮ ਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਹਥੌੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਦੇ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਏ, ਥੋੜਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਗਧੇ 2-4 ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ 21 ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਤਪਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ 21 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 22 ਆ, 21 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 22 ਆ ਉਤਪਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਬੀਮਲਕ ਔਰ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਿਕੋਲ ਨੇ ਬਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ 2-4-10 ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ
ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੇਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਐਚ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਆਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਦ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 40 ਤੇ 41 ਆ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 40 ਤੇ 41 ਆ। ਥੋੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੋੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਤਾਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਭੀਖ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਠੀ ਵੀ ਸਿੱਟਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਟੋਰੇ ਚੋਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ?
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਜਾਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮਦਾਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਆਤਮੀ ਦੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਤਮੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ। ਆਈਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਰਸ ਗਾਉਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਛੇਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਛੇਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਛੇਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਛੇਤੀ ਆ ਤੂੰ। ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਛੇਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਛੇਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਛੇਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਛੇਤੀ ਆ ਤੂੰ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।